ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی اب کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ اپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، حضور میں موجود ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ 59 بک 3 حدیث 1۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی وضو کر رہے تھے، بس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2-3 بار اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ 60 بک 3 حدیث 2۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی یا شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ 61 بک 3 حدیث 3۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی یا شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ 62 بک 3 حدیث 4۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے سعید مقبر سے، انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے، انہوں نے انس بن مالک سے سنا کہ ایک بار ہم مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا، بھائیو تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تب وہ اب سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانائے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا، میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینہ رمضان کے روزے رکھو؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اب ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کرے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زموم بن سلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ 63 اسماعیل بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے صالح کے واسطے سے روایت کی، انہوں نے ابن شہاب سے،
उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से नकल किया कि उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना एक खत देकर भेजा और इसे यह हुक्म दिया कि इसे हाकिम बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के हाकिम ने वो खत कसर शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त उसने वो खत पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं और मेरा ख्याल है कि इब्न मुसीब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़या को सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी चाक शदा खत की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाए। 66 हमसे अबुल हसन मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, उनसे अब्दुल्ला ने, उन्हें शोबा ने क़तादा से खबर दी। वो हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं। उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बादशाह के नाम दावत इस्लाम देने के लिए एक खत लिखा। लिखने का इरादा किया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि वो बगैर महर के खत नहीं पढ़ते, यानी बेमहर के खत को मुस्तनद नहीं समझते। तब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिसमें मोहम्मद रसूल अलीह कंधा था। गोया में आज भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उसकी सफेदी देख रहा हूँ। शोबा रावी हदीस कहते हैं कि मैंने क़तादा से पूछा कि ये किसने कहा कि इस पर मोहम्मद रसूल अलीह कंधा था। उन्होंने जवाब दिया, अनस रजी अल्लाह अन्हु ने। 65 हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा उनसे मालिक ने इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन इब्बी तलहा के वास्ते से जिक्र किया, बेशक अबू मर्रा मौल अकील बिन इब्बी तालिब ने उन्हें अबू वाकिद अलल से खबर दी कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और लोग अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि 3 आदमी वहां आए। इनमें से 2 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। इसके बाद इनमें से एक ने जब मजलिस में एक जगह कुछ गुंजाइश देखी तो वहां बैठ गया और दूसरा अहल मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लूट गया। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू से या फारिग हुए तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों के बारे में ना बताऊं? तो सुनो से इनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही, अल्लाह ने इसे पनाह दी, और दूसरे को शर्म आई तो अल्लाह भी इससे शर्माया कि उसे भी बख्श दिया, और तीसरे शख्स ने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। 66 हमसे मसदद ने बयान किया, उनसे बशर ने, उनसे इब्न औन ने इब्न सरीन के वास्ते से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन इब्बी बिकरह से नकल किया, उन्होंने अपने बाप से रवायत की कि वो एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने इसकी नकेल थाम रखी थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज ये कौन सा दिन है? हम खामोश रहे हता कि हम समझे कि आज के दिन का अब कोई दूसरा नाम उसके नाम के अलावा तजवीज़ फरमाएंगे। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज किया, बेशक। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा महीना है? हम इस पर भी क्या खामोश रहे और ये समझे कि इस महीने का भी अब उसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये ज़ी अल-हिज्जा का महीना नहीं है? हमने अर्ज किया, बेशक। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यकीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू तुम्हारे दरमियान इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। बस जो शख्स हाजिर है इसे चाहिए कि गायब को ये बात पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख्स को यह खबर पहुंचाए जो इससे ज्यादा हदीस का याद रखने वाला हो। 67 हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्हें सुफियान ने अमिश से खबर दी, वो अबू वाइल से रवायत करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाने के लिए कुछ दिन मुकर्रर कर दिए थे, इस डर से कि कहीं हम कबीदा खातिर ना हो जाएं। 68 हमसे मोहम्मद बिन बिशार ने बयान किया, उनसे बन सईद ने, उनसे शोबा ने, उनसे अब्वालता ने, उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से नकल किया, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो और सख्ती ना करो और खुश करो और नफरत ना दिलाओ। 69 हमसे उस्मान बिन इब्बी शीबा ने बयान किया, उनसे जरियर ने मंसूर के वास्ते से नकल किया, वो अबू वाइल से रवायत करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु हर जुमेरात के दिन लोगों को वाज सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूं कि तुम हमें हर रोज वाज सुनाया करो। उन्होंने फरमाया, तो सुन लो कि मुझे इस अमर से कोई चीज माने है तो ये कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग ना हो जाओ, और मैं वाज में तुम्हारी फुर्सत का वक्त तलाश किया करता हूँ, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि हम कबीदा खातिर ना हो जाएं, वाज के लिए हमारे औकात फुर्सत का ख्याल रखते थे। 70